ترکی وہ مسلم ملک جہاں سے عظیم سلطنت کا آغاز ہوا، تاریخی حقائق، خوبصورت مقامات اور سیاحتی معلومات۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں سے دنیا کی سب سے عظیم مسلم سلطنت کا آغاز ہوا۔ ایسا کنٹری جہاں کے بہادروں کی داستانیں آج بھی روح کو گرما دیتی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ترکی کی۔ اس کنٹری میں آج کیوں ہر کوئی جانے کی خواہش رکھتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا خوبصورت ہے؟ پاکستانی اس کنٹری میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں؟ کون سے عظیم صحابہ کی یہاں قبر مبارک موجود ہے؟ سلطنت عثمانیہ کا آغاز کس شہر سے ہوا تھا؟ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں تفصیلی حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ چلیے اب نکلتے ہیں ترکی کے ایک شاندار سفر پر۔ اس کنٹری کا آفیشل نام ریپبلک آف ترکی ہے۔ یہ ایسا کنٹری ہے جو ایشیا اور یورپ دونوں برعظموں میں آتا ہے۔ اس کنٹری کی کل آبادی 8 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ہے اور یہاں پہ 76% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور صرف 25% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ اس کے بارڈر کی بات کی جائے تو یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، عراق اور سیریا کے ساتھ لگتے ہیں اور ایک طرف بلیک سی کی ساحلی پٹی واقع ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں استنبول ترکی کا کیپٹل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انقرہ کنٹری کا کیپٹل ہے۔ استنبول کا گرینڈ بازار دنیا کے سب سے پرانے بازاروں میں سے ایک ہے، جہاں آپ کو 4000 سے زیادہ دکانیں دیکھنے کو ملیں گی اور 25,000 سے بھی زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ترکی میں 99% آبادی مسلم ہے، 0.2% مسیحی، 0.1% یہودی اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، یہ کنٹری تو مسلم ہے، لیکن اب جب استنبول جائیں گے آپ کو لگے گا جیسے آپ یورپ میں آ گئے ہوں۔ فاسفورس استنبول کو 2 برے اضموں یعنی یورپ اور ایشیا میں تقسیم کرتا ہے۔ یہاں پر کشتی کی سیر کرنا سیاحوں کے لیے ایک بہترین تجربہ ہے۔ باسفورس کے کنارے پرانے محلات اور جدید عمارتیں اس کی سیر کو اور بھی یادگار بنا دیتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کا محل آج بھی موجود ہے۔ اس کا نام دولما باغچہ محل ہے۔ اس محل کی شان و شوکت میں یورپی طرز تعمیر اور اسلامی فن تعمیر کا حسین منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ترکی کی خوبصورت گلیوں میں آپ کو مزیدار کھانوں کے ریسٹورنٹ ہر جگہ نظر آئیں گے۔ ترکش بریک فاسٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی تھے، جو مدینہ منورہ میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان تھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے استنبول کا سفر کیا اور وہیں پر وفات پائی۔ ان کا مزار ایوب سلطان کے نام سے مشہور ہے اور استنبول کے ایوب ضلع میں واقع ہے۔ یہ مزار مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے جہاں ہزاروں زائرین ہر سال آتے ہیں۔ سلطان سلیمان اول، جو عثمانی سلطنت کے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھے، ان کا مقبرہ بھی استنبول کی خوبصورت مسجد سلیمانی مسجد کے احاطے میں بنایا گیا ہے۔ دوستو، اپنے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا، جو اسلامی دنیا کے مشہور صوفی شاعر اور فلسفہ دان تھے۔ ان کا مزار کونیا میں موجود ہے۔ یہ دنیا بھر کے صوفی عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ مولانا رومی کی تعلیمات آج بھی لوگوں کو صبر، محبت اور انسانیت کی تلقین کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی عثمانی خاندان کے مقبرے بھی موجود ہیں۔ سوگوت مغربی ترکی کا ایک چھوٹا سا تاریخی قصبہ ہے۔ اس علاقے میں ارطغرل غازی اور ان کا قبیلہ آباد ہوا اور یہیں سے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس قصبے میں ارطغرل غازی کا مزار بھی موجود ہے۔ ترک عوام کے لیے یہ ایک مقدس اور قومی ورثہ ہے۔ عثمانی سلاطین نے اس مزار کی تعمیر اور دیکھ بھال کی۔ یہ مقبرہ نہ صرف ترکوں کے لیے بلکہ اسلامی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی احترام کا مقام ہے۔ ارطغرل غازی کی یاد میں ہر سال سوگوت میں خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ تقریبات عام طور پر ستمبر میں ہوتی ہیں۔ ترکی کے ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے عالمی سطح پر اسے شہرت ملی اور اسی وجہ سے اب بڑی تعداد میں لوگ اس مقبرے میں آتے ہیں۔ یہاں جانے کا اب کا تجربہ تاریخی اور روحانی ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے اہم سلطان، جس کا نام عثمان غازی تھا اور انہی کے نام سے اس سلطنت کا نام رکھا گیا، ان کی قبر ترکی کے شہر بورسا میں موجود ہے۔ یہ قبر بورسا کے تاریخی علاقے طوفانی کے پہاڑی پر واقع ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے طوفان نو کے بعد زندگی کی شروعات ترکی کی سرزمین سے ہوئی۔ یہ خطہ آباد ہونے والے دنیا کے قدیم ترین خطوں میں سے ایک خطہ ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ اناطولیہ نامی جزیرے پر آتا ہے۔ یہ جزیرہ قدیم ترین جزیروں میں سے ایک ہے۔
तुर्की की तारीख देखी जाए तो इसको यूनानी बादशाह सिकंदर आजम ने 334 कबल मसीह में फतह किया। सिकंदर आजम की वफात के बाद इसके जानिशीन इसको संभाल ना सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसके बाद आर्मेनियों ने भी यहाँ हुकूमत की और ये सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। रोमन्स ने भी इस इलाके पर हुकूमत की। इसके अलावा सीरिया, शाम और आर्डन पर भी रोमन्स का कब्जा था। 330 ईस्वी में ईसाई बादशाह किस्तंतर ने ईसाई मजहब को तस्लीम कर लिया और इस खित्ते में ईसाई मजहब को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया गया। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं। ये मसाजिद मुल्क भर में फैली हुई हैं। ये मसाजिद हर इलाके, शहर और कस्बे में देखी जा सकती हैं। तुर्की के झंडे का रंग लाल और दरमियान में सफ़ेद सितारा और चांद बना हुआ है। तुर्की के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से तुर्की दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इस खित्ते में रोमन सल्तनत के इख्तिताम के बाद उस्मानी सल्तनत का आगाज़ हुआ। ये सल्तनत 12वीं सदी में शुरू हुई और इस सल्तनत की खातिर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस सल्तनत ने तकरीबन 630 साल तक हुकूमत की। 16 और 17 सदी में सल्तनत उस्मानिया का उरूज था और ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। 1922 को इस अजीम सल्तनत को तुर्क पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया। फिर एक ऐसा मुआहदा किया गया जिसके बाद तुर्की 100 साल तक पाबंदियों की जद में आ गया। इस मुआहदे की बहुत सी वजूहात थीं। इसमें सबसे पहली एक ये थी कि दूसरी जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना। ये मुआहदा 4 जुलाई 1923 को किया गया था और ये मगरबी ममालिक की एक साजिश थी जिसमें वो कामयाब हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा और इस वक्त के मौजूदा बादशाह का जला वतन भी शामिल था। इस मुआहदे में ये भी शामिल था कि तुर्की अपने ही मुख से अलिफ नहीं निकाल सकता। इसके अलावा फास्फोरस का समंदर जो तुर्की के दरमियान में वाक़ है, वहां से किसी भी कंट्री का गुजरने वाला जहाज तुर्की को किराया नहीं अदा करेगा। ये तमाम इस मुआहदे की सबसे अहम शराइत थी और ये मुआहदा स्विट्जरलैंड में किया गया था जो 2023 में ख़त्म हो चुका है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 100 साल आगे है। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब अर्दगान की पॉलिसियों ने तुर्की को इस जगह पर लाकर खड़ा किया कि आज पूरी दुनिया तुर्की का विजिट करना चाहती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने तकरीबन 5 करोड़ सयाहों की मेज़बानी की, जो एक अहम रिकॉर्ड है और मुल्क की सियाहत की सनत के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। ये तादाद तुर्की की सियाहती मकामात, तारीखी मकामात, सकाफती विरसा और कुदरती खूबसूरती की मकबूलियत को जाहिर करती है। ज़्यादातर विजिटर्स इस्तंबुल, अनातोलिया और कुप्पादोकिया जैसे मशहूर मकामात की तरफ आते हैं, जबकि बुहेरा रोम के साहिली इलाके भी बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। तुर्की में तारीखी मसाजिद, कदीम शहर, साहिल और दीगर कुदरती मनाजिर जैसे पुरकशिश बहुत से मराकिज़ हैं जो मुल्क की सियाहत को फ़रोग़ देते हैं। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा और 19 अक्टूबर ही तुर्की का कौमी दिन भी है। मुस्तफ़ा पाशा कमाल तुर्की का एक ऐसा सदर था जिसने बरतानिया और फ्रांस के कब्जे में जाने से इस तुर्की को बचा लिया। इसी वजह से मुस्तफ़ा पाशा को फादर ऑफ तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की इस वक्त दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों में शामिल है। इस वक्त आपको तुर्की के एक एक कोने में विजिटर्स नजर आएंगे। एक ऐसा म्यूजियम जो 85 साल तक हया सूफिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तैयब अर्दगान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। हया सूफिया 1100 साल तक मसीहियों की इबादतगाह भी रह चुकी है। इस जगह पर विजिटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इस कंट्री में बोले जाने वाली ज़ुबान टर्किश है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर लिबरल हैं, मतलब मजहबी भी हैं और अय्याश परस्ती हैं। तुर्की सिर्फ टूरिस्ट से सालाना 60 अरब से भी ज़्यादा कमाता है। अगर हम बात करें तुर्की के एक शहर की पाडवकिया की, तो ये एक अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर मौजूद चट्टानी वादियाँ देखना हर किसी की ख्वाहिश है। ये शहर नावा फटने के बाद बर्फबारी की वजह से वजूद में आया। इस जगह विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ के हॉट एयर बिल्लोनस भी बहुत फेमस हैं, जिसके ज़रिए अब पूरे सिटी का नज़ारा कर सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जहाँ सुबह के वक्त हज़ारों की तादाद में ईयर्स बिलवन उड़ाए जाते हैं और इसकी फ़ीस तकरीबन 200 यूरो के करीब है। इस शहर से लोग हाथ से बने हुए कारपेट और तोहफे के लिए बहुत सी अशिया भी खरीदते हैं।